یہیں فیصل آباد کی بات ہے، میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ تھا، پنجابی نہیں تھا، اردو، کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت، اور جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت غریب، مجھے ایسے لگا مجھے کسی نے چھری سے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، میرے آنسو نکل پڑے، میں اب رو رہا ہوں۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ اسی سیب کی پیٹی کو اب اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی عزت اقتدار جھوٹی عزتوں کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتی، یہاں ایسے زبان کے بول بکتے، اے نہیں کسائیاں کول جاؤ تو سری دے وے زبان بھی آیا تو سر بھی آیا، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اور میری جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں تو ایسے صبح نکلا تھا، مجھے اتنا صدمہ ہو کہ ہائے میری جیب میں اتنے پیسے تو ہوں دیتے، بابے جی پیٹی جو کے پیسے تو میں دے ہی دینا۔ آج تک مجھے یہ دکھ رلاتا ہے۔ سارے پنجاب سے کراچی سے لے کر خپلو تک، گلگت تک، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگرمچھ کے آنسوؤں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ کہتے 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 عمر بیت گئی۔ بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار۔
10 करोड़ रुपया बनता है, 1000 दीनार। 18 साल के बाद एक फतवे पे दस्तखत मांगे कि यहाँ साइन कर दें। फतवा गलत था। उन्होंने कहा मौलवी ने 18,000 दीनार देते क्यों नहीं करेगा। उन्होंने फरमाया ये तो शरन खिलाफ है, मैं कैसे दस्तखत करूं। कहने लगा करने पड़ेंगे। तो मेरा ज़मीर नहीं तुम ऐसे खरीद सकते, मैं नहीं करूंगा। कहने लगा मेरे 18,000 दीनार वापस कर। 18,000 दीनार अरबों रुपया बन चुका है। उन्होंने कहा मौलवी भूखा साडा खावे तो साडे को सिर चावे। कहने के ठीक है। घर गए, 18 थैलियां 1000 दीनार की, उनके रस्सी भी गिरा भी नहीं खोली थी। गिरा पे सरकारी मोहर होती है, वो मोहर भी नहीं टूटी हुई थी। जैसी थी वैसी लाकर उसके सामने रख के कहा तू मेरे ईमान दा मुल इतना ही लाया है 18,000, निकल जा मेरी मजलिस से कम्बा। तूने मुझे 18,000 में खरीदना चाहा, तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया। अयो ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ज़मीर मांगो जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो, लेकिन इन सिक्कों पर न बिक जाए, इन ठीकरों पर न बिक जाए। नियत करते हो सारे, तौबा करते हो मेरे साथ, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की है तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, चूँकि मेरे रब को तौबा जैसे पसंद है। सुभान अल्लाह। मेरी तुम्हारी तो उम्र ही कोई नहीं है। मेरा रब कहता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, यहाँ से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफ़ा कहना या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारी माफ़ कर दूँ। हमारे गुनाहों की तो हैसियत ही कोई। मैंने मैनचेस्टर में बयान किया, आखिर में ऐसे तौबा करवाई तो एक नौजवान आ गया, लाहौर का था। कहा जी मौलाना साहब ये गुनाह माफ़ हो गए सारे? कहा ये तौबा पे हो गए? वाकई हो गए? बिल्कुल जी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, सारे माफ़ हो गए? बिल्कुल जी, मैंने बहुत किए हैं। मैंने कहा बेटा तेरी तो उम्र ही कोई नहीं, तूने कितने किए होंगे? तो रब की रहमत को जानता नहीं। हमारे बर्रे सगीर का मामला डराते ज़्यादा हैं, इतना अल्लाह से डराया कि अल्लाह से जुदाई कर दी, अल्लाह से ही भगा दी। एक आदमी कहने लगा तुसी मौलवियां साढ़े को साडा रब भी खो लिया। बहुत मालदार आदमी था। तुसी मौलवियां साढ़े को साडा रब भी खो लिया, तुसी सानू रब को इतना डराया कि असीं हुण आने भी पता नहीं साडा उस करना की। मैंने कहा यार मैं तो नहीं डरा, तुम्हें तो खुशखबरियाँ दो भाई अल्लाह के पास आ जाओ, अल्लाह के पास आ जाओ। न कहीं जहाँ में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहाँ मिली। तेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज। और कोई रास्ता है? अल्लाह को मनाओ। एक बोल पे मानता है, एक बोल पे मानता है, एक आंसू पे मानता है, फिर टूट जाए फिर कर लेना, फिर टूट जाए फिर कर लेना। और ये तबलीग का काम, उसको सीखने की मेहनत है। अल्लाह हिम्मत है तो टाइम लगाना। नया साल शुरू हो रहा है, किसी से लड़े हुए हो सुलह करो, किसी का हक मार के बैठे हो वापस कर दो। नहीं करने की ताकत तो जाके माफ़ी मांग लो कि जब होगा मैं दे दूंगा, जब होगा मैं दे दूंगा। किसी के साथ बुग़्ज़ है दिल को साफ करो, किसी का नफरत है दिल को साफ करो, किसी से बाइकाट किया हुआ अभी जाके उससे मिल लो, उससे मुलाकात कर लो और उससे सीने से लगा लो कि नया साल इस तरह शुरू हो कि हमारा दिल पूरी दुनिया के लोगों से साफ हो। तो अल्लाह ताला भी हमारे गुनाहों को साफ़ फरमाएगा, माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक बख्शे। जितना मजमा आए हो, अगर नमाज में सुस्ती है तो भाई आज के बाद नमाज नहीं छोड़, ठीक है ना। और एक झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, ठीक है। किसी को धोखा नहीं देना, ईमानदारी से काम करना है। ये चंद काम करने के काम बन जाएगा सुन्नतें अदा।